اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی جے آخر الزمان رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ یہ عز و جل ایک مرتبہ پھر آپ مدنی انقلاب سلسلے کے اندر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے مدنی پھولوں کا سلسلہ شروع ہو باقاعدہ، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے مدنی انقلاب کے 9 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 9 نیتیں کریں، مگر امیر اہل سنت کا یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے مدنی انقلاب کے 9 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 9 نیتیں، اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آیت الدرود شریف، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا اور ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ آج کے سلسلے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلائل الخیرات شریف کے مصنف حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ القوی کو
کسی بد نصیب حاسد نے زہر کھلا دیا اور آپ نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں انتقال فرما گئے۔ مقام سوس میں اسی دن تدفین عمل میں لائی گئی۔ 77 برس کے بعد لوگ آپ کے جسم مقدس کو مزار مبارک سے نکال کر مراکش لے گئے۔ آپ کا کفن اور بدن بالکل زندوں کی طرح تر و تازہ اور نرم تھا۔ کسی نے آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھی تو زندہ آدمیوں کی طرح بدن میں خون کی روانی کی سرخی ظاہر ہوئی اور چہرے انور پر خط بنانے کا نشان بھی باقی تھا جو وفات سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا۔ آپ سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے شیخ تھے اور آپ کے 6,12,065 مریدین تھے۔ 16 ربیع الاول 870 سنہ ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بیٹے اسٹائم اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کا کرم جن پر شامل حال ہوتا ہے ان کی اموات بھی رشک کا سبب بن جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ایسی مدنی بہاریں بھی سامنے آتی ہیں جو ہمارے مدنی انقلاب سلسلے کے اندر بعض بہاریں بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو کچھ بہاریں ایسی دکھانا چاہیں گے کہ جو ہم لازمی بات ہے ہر چیز اس انداز سے محفوظ ہو جو ہماری سوچ کے مطابق ہو وہ ضروری نہیں، مگر ایسے اسلامی بھائی کی مدنی بہار جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ جی ہاں، اللہ کی رحمت سے آج بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، سنتوں کی خدمت میں زندگی میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں اور اپنی عمر گزار دیتے ہیں، اور جب ان کی اموات کا وقت ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسی عمدہ بہاریں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایک اسلامی بھائی کی طرف لے کر جائیں گے جن کے عزیز و اقارب کے حوالے سے، ان سے مرنے سے پہلے ان کے معاملات کے حوالے سے، کیفیت جو ان کے انتقال کی تھی، بعض دیکھنے والوں نے دیکھا، بعض اس وقت مسجد میں موجود تھے، کیا ہوا تھا، ان کا ماضی کیا تھا، جو اصل ہمارا آج کا موضوع مدنی انقلاب کے حوالے سے رہا، ان کے حوالے سے، کیونکہ ہم آپ کو 2-3 چیزیں دکھائیں گے ان میں اس موضوع کے حوالے سے ان کا ماضی کیا تھا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے اور ان کے اندر کیسی تبدیلی آئی اور تبدیلی آنے کے بعد ان کا انتقال کس انداز سے ہوا، تو ہم آپ کو آج یہ بیان کرنا چاہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام وکیل احمد اتاری اور اس علاقے کا نام مزار خان گوٹ، ڈرسانہ چننا، نز مراد میمن گوٹ، ملیر کراچی، پاکستان۔ میں کچھ زاہد علی مرحوم اتاری اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ زاہد علی مرحوم اتاری جو ہیں وہ ماحول سے آنے سے پہلے اس نے میٹرک میرے ساتھ کیا تھا، اسکول پڑھنا، پھر اس کے بعد فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ڈرامے سننا، بد اخلاقی کرنا، گانے بازی سننا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو گالیاں دینا وغیرہ، یہ یعنی کہ آوارہ گردی کا اس کا ماحول تھا۔ اس میں گیدرنگ میں یہی ہم کیا کرتے تھے، جب اسکول صبح کو اسکول جاتے تھے، شام کے ٹائم کہیں ہوٹل پہ چلے جاتے، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، کسی کو گالیاں وغیرہ دینا، یہ ہمارا ماحول تھا۔ پھر اس کے بعد زاہد علی مرحوم میٹرک کے بعد اس کو اچانک فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ وہ فالج کے اٹیک کے بعد وہ کافی عرصہ وہ گھر میں بیمار پڑے رہے۔ میرا نام ہے نذیر بلوچ، میرا تعلق ہے لال محمد گوٹ سے، اور زاہد علی کا میں دوست تھا، وہ میرے ساتھ کام وام کرتا تھا، 10 سال ہم نے ساتھ میں کام کیا تھا، سبزی کا وہ بھی کام کرتا تھا، میں بھی کرتا تھا۔ میرا نام محمد عتیق الرحمان اتاری ہے، میں مزار خان گوٹ کا رہائشی ہوں۔ میں نے
पहले सिंधी फिल्मों में भी काम किया है, 5-6 फिल्में भी बनाई है सिंधी में, और 10-12 स्टेज प्रोग्राम भी किए। गुनाह का काम मैंने किया है अस्तगफुरुल्लाह। तो जाहिद अली अत्तारी भाई की कोशिश से वो मुझे किबिन बंद करवा के भी फिर भी लेके जाते थे फैजान मदीना। कहते तो तुम्हें चलना है भाई, बस तुम ये गुनाहों के काम छोड़ दो, तुम्हें चलना है। मैं तमाम गुनाहों से तौबा की, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे माफ करे तारे महबूब के सच्चे। मेरा नाम यार मोहम्मद है, मैं मज़ार खान गोट दर्शन चंद में रहता हूँ। मेरा खालाजाद भाई जाहिद मरूम अत्तारी जो 2005 में उसकी डेथ हुई थी, मेरे सामने मस्जिद बाबे रहमत मेरे सामने नमाज की हालत में वो बाजार लगाता था। फिर उसके बीमारी के बाद कुछ इफाका हुआ, कुछ सेहतियाबी हुई उसको बीमारी के बाद, तो उसने यानी को ठीक ठाक हो गए तो वो मेरे पास आए। तो उसने कहा यार मैं भी कुछ दावत इस्लामी में आना चाहता हूँ, मैं भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शामिल होना चाहता हूँ। और मुझे उसने ये कहा कि आपको तरीक़ेकार क्या है दावत इस्लामी का, दावत इस्लामी क्या सिखाती है, दावत इस्लामी क्या है और क्या नहीं है, और दावत इस्लामी में क्या क्या होता है, उसने ये मुझे कहा। तो मैंने कहा दावत इस्लामी दीन का दर्द देती है, दावत इस्लामी नमाज सिखाती है, दावत इस्लामी सही मानों में कुरान पाक पढ़ाना सिखाती है दावत इस्लामी। तो उसने कहा मैं भी आपके दावत मदनी माहौल में आना चाहता हूँ, मुझे भी आप ले लें। मैंने कहा सही, आप आ जाए मदनी माहौल में। तो उसने कहा दावत इस्लामी का इज्तिमा कहाँ होता है? मैंने कहा इज्तिमा होता है फैजान मदीना। मेरा नाम मोहम्मद जफर अत्तारी है। तो जाहिद अली मरूम इस गांव से जब भी इज्तिमा के लिए गाड़ी लेकर जाते थे तो उनकी ये कोशिश थी कि हर कोई इस्लामी भाई इज्तिमा में जाए और यहाँ का बच्चा बच्चा नमाजी बने और सुन्नतों का पैकर बने। तो उसकी इनफरादी कोशिश ये होती थी, कभी कभार हम उसके साथ चले जाते थे, कभी कभार वो ऐसे बहाने बना के कोई काम के ऐसे बहाने बना के हम यहाँ से भाग जाते थे। दीन के बारे में बहुत कुछ करता था, हमें भी बता रहा था आप लोग भी नमाज पढ़ो, ये करो, काम से फारग होके, और जो उसका टाइम था ऐसे ही था, बस हम लोगों को भी बोलता था। फैजान मदीना हम लोगों को लेके जाता था इधर, हर जुमेरात हम भी उनके साथ जाते थे। काफी सारे लड़कों को बोलते था, अपने गोट मज़ार खान गोट वालों को बोलते था, मारू गोट में जो भी होटल पे आता था, बाजारों के तमाम जो भी इधर के गोट के लड़के जिनको भी वो जानता था, सलाम देकर जो भी मुसलमान हो उसको बोलता ही रहता था भाई नमाज पढ़ो, चलो फैजान मदीना। मेरा नाम इब्न हसन अत्तारी है, मैं मज़ार खान गोट में दरसाना चन्ना में रहता हूँ। जाहिद अली अत्तारी मेरे कज़न थे, हम भी पहले माशाल्लाह माहौल में थे, मगर कुछ मसरूफियत की वजह से हम थोड़ा कम होने लगे। और जाहिद अली अत्तारी को हम देखते थे कि वो माशाल्लाह इनफरादी कोशिश करके लोगों को इज्तिमा में लेके जाना और गाड़ी का इंतज़ाम करना, और उसके दिल में एक अजीब से कुड़न होती थी कि बस जिसको गुनाहों में देखना, बेनमाजी को देखना, उसको अजीब एक हालत हो जाती थी कि बस ये क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। और उनको बस इनफरादी कोशिश करते थे माशाल्लाह, और हर जुमेरात के लिए गाड़ी का इंतज़ाम भी करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है, मैं मज़ार खान गोट में रहता हूँ। मेरा छोटा भाई जाहिद अत्तारी वो हमेशा मुझे बोलता था भाई नमाज पढ़ो और अल्लाह और उसके रसूल से डरो। मैं इसकी नेकी की दावत सुनता था और अक्सर हमारे घर वालों को नेकी की दावत देता था। नहीं होती मेला नहीं होता सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र शरीफ के लिए जो सुन्नत बयान की है, यानी वो ऊंट की तरह उसकी कोहान होनी चाहिए और एक बालिशा से थोड़ी ऊपर उसका साइज होना चाहिए, तो वो ही अंदाज कब्र का सुन्नत के मुवाफिक है। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ फैज़ान सुन्नत जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायानाज़ तसनीफ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसके जरिए दर्स दिया जाता है। मस्जिद मस्जिद घर घर दर्स का हदफ होता है, दुकानों के अंदर चौकों के अंदर इस्लामी भाई सादतें हासिल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेज में, जामियात में, मदारिस में
اور مدنی قافلوں کے اندر الحمدللہ عز و جل، اسی طرح آپ یہ دیکھیں مدنی چینل پہ بھی اس کا درس ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے درس کا فیضان اللہ کی رحمت سے بہت سی جگہوں پر عام ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کے مختلف ابواب کے ترجمے بھی کیے گئے ہیں۔ بعض جگہ پوری فیضان سنت کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ فیضان سنت جلد اول میں کچھ مدنی پھول عرض کروں گا، اس جلد اول کا جو چوتھا باب ہے وہ ہمارا فیضان رمضان ہے، اور اس کے اندر بھی کئی چیپٹرز آپ سمجھے ہیں جس میں ایک نفل روزوں کے فضائل ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 1343 میں یہ روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے۔ مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا، سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ منورہ میں روح قبض ہونا، دوران حج مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ یا عرفات شریف میں فوتگی، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ، سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت، یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ صرف خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، غزوہ، جہاد، رمضان کے روزے وغیرہ کے بعد ہو۔ غزوہ یعنی بریکٹ ہلالین کے اندر جہاد لکھا ہے۔ تو یہ اچھی موت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی اچھے موت، یعنی بے شک صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جو مقام ہے ان کی موت اچھی ہی اچھی ہے، ان کا انتقال ہونے کی جو بھی حالت ہے وہ اچھی ہی اچھی ہے، مگر جو ظاہری طور پر جو نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں ان حالتوں کے اندر انتقال کا ہونا یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی پسند تھا، اور یقیناً یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ ہر ذی شعور اس سعادت کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے وہ اسلامی بھائی، انہوں نے مرض سے عبرت حاصل کی کہ میں مریض ہو گیا، مجھے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا شروع کر دیا، اجتماعات میں آئے، اور ان کی انفرادی کوشش سے اسلامی بھائی، یعنی وہ اسلامی بھائی جو پہلے خود نماز سے دور تھا، نمازوں کی دعوت دینے لگا، نمازوں کی دعوت دیتے ہوئے گناہوں بھرے سلسلے کرنے والے فرد کو نیکی کی دعوت دے کر، جنہوں نے کچھ فلمیں وغیرہ میں بھی شمولیت رکھی تھی، اس کی توبہ کا سبب بھی بنے، اپنے بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کرتے رہے۔ ان کے انتقال اور انتقال سے پہلے کے کچھ واقعات اور اپنے سے پہلے کچھ ذمہ داریوں کا منتقل کرنا اور دیگر اسلامی بھائیوں نے جو بیان کیا، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے واقعات مزید سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور جاوید بھائی مرحوم نے کہا کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو نماز کی دعوت دینا، کسی کو داڑھی مبارک کی دعوت دینا، کسی کو امام شریف کی دعوت دینا، کسی کو صدائے مدینہ لگانے کی دعوت دینا۔ یہاں پر زاہد علی مرحوم کے ماحول سے آنے سے پہلے جو کچھ تھا وہ اچھا نہیں تھا، اس کے بعد جو ہوا تھا الحمدللہ رامی بھائی اجتماع میں بھی جا رہے ہیں اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، مدنی انعامات کے عامل بھی ہے الحمدللہ، یہاں پر مدنی کاموں کی دھومیں مچی ہوئی ہے۔ جب اس کی موت ہوئی مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہے، بدھ والا دن تھا، بازار میں گلشن ندید 2 بجے کا ٹائم تھا، وہ وضو کر رہا تھا، میں بھی مسجد میں آیا، اس نے میرے کو بولا جاؤ بھائی نذیر چلے نماز پڑھنے، میں نے کہا چلو آپ پڑھو میں بھی آؤں گا۔ میرا نام ہے فقیر چنیسر کرمی، الحمدللہ ادھر ہمارے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں اور قافلے بھی آتے ہیں، اور زاہد مرحوم بھائی کی دین کے متعلق بہت کاوش تھی، اس کی جدوجہد اور انفرادی کوشش، کئی اسلامی بھائی دین میں آ گئے تھے، حتیٰ کہ اس قدر کے کسی کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، اپنے جیب سے نکال کر وہ کرایہ دیتا تھا۔ الحمدللہ
बाकी बरकत से मैंने सुन्नतें रखी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही दावत इस्लामी में पूरे यानी कि माहौल में आ गए तो उन्होंने दावत इस्लामी के मदनी काम की धूम मचा दी थी। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से इज्तिमा में जाना और अपने घर वालों को नेकी की दावत देना, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दर्स भी उसकी बरकत से हुआ। मस्जिद दर्स देना, मदरसतुल मदीना बालगान में बैठना, ये सारे मामलात वो जाहिद भाई मरूम देखा करते थे। और मुझे भी कहा कि आप मदनी इनामात की जिम्मेदारी वगैरह ले लें। जो इस्लामी भाई काफिले में जाना चाहते थे तो उनके पास अखराजात का मामला था। जाहिद अली अत्तारी मरूम अपनी जेब से वो अखराजात देते थे, आप काफिले में जाओ और मेरे लिए दुआ करना और अल्लाह ताला से दुआ करना कि मैं भी मदनी काफिले में सफर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी जाया करते थे और दूसरों को भी अखराजात देते थे। तो दोपहर को हम बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो उसमें मैं खाना खा रहा था, ये गया रहा था, बोला नमाज पढ़ना है। मैंने कहा तुम आप चले पहले, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। मैं उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं रुक गया। वो तो पहले वजू करके नमाज पढ़ रहा था, मैं अभी वजू करने जा रहा था तो अचानक वो नमाज में गिर गया था बाबे रजूल मस्जिद में और उसकी वही डेथ हो गई। बस मैं यहाँ से मारूगोड से बैठते थे, मारूगोड सीधा फैजान मदीना जाते, वहाँ पे इज्तिमा वगैरह पूरा अटेंड करते थे। इज्तिमा के बाद वापसी जब आते थे तो रात को हमें मलीर के अंदर, मलीर सिटी के अंदर तकरीबन रात के 2 बजे 2:30 बजे हो जाते। मलीर तक हमें गाड़ी मिलती थी, वहां से हम पैदल आते थे। उसने सोचा यार इतनी देर तक आते हैं, गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त नहीं, हालात वगैरह कैसे हैं। तो इसने सोचा यार वकील भाई आप ऐसा करें, वो आप यहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करें। मैंने कहा यार गाड़ी निकालेंगे, वो किराया वगैरह होगा 1500, उसमें ज्यादा। उसने कहा मैं अपनी जेब से दूंगा। तो मैंने कहा ठीक, आप गाड़ी का इंतजाम करें। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की इंतजाम किया और गाड़ी यहाँ से मारूगोड से लेके फैजान मदीना इज्तिमा के लिए पूरी बस लेके जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी ये सिलसिला चलता रहा और जादली मरूम के आने से बाद इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों की बारें आ गई। फिल्में ड्रामे देखना वगैरह, यहाँ के गुनाहों भरा माहौल था, तो गुनाहों भरा माहौल जो सुन्नतों में तब्दील हो गया। जाहिद अली अत्तारी ने माशाल्लाह नेकी की दावत आम करना शुरू कर दी। माशाल्लाह जैसे भी माहौल में आए, किसी को नमाज की दावत देना, किसी को इज्तिमा की दावत देना। फैजान मदीने में आता जाता था, दीनदार था, आम लोगों को दीन की तरगीब देता था, आम जैसे गुनाहगारों को भी समझाता था, उसका ये माहौल था। आखिरी जब जुमेरात फैजान मदीना में हम जा रहे थे इधर से गाड़ी लेकर, तो गाड़ियों में खड़े होकर जाहिद अत्तारी ने बोला भाई सुनो इस्लामी भाइयों, आज आखिरी रात मेरी है, अगली रात जुम्मे रात साईं चनेसर के सुपर्द ये पूरा मसला होगा गाड़ी का, और इस्लामी भाइयों को इनफरादी कोशिश करके फैजान मदीना ले जाने का। तो ऐसे ही हुआ, जब उधर से आए हम जुमेरात होकर फैजान मदीना से, तो वो बेचारा बुद्ध बाजार या हफ्ता बाजार या पीर बाजार पे जाता था, यही उसका गुजारा था। जब बुद्ध बाजार गया तो उधर सुबह सवेरे अपना सब्जी वब्जी जो भी था वो लेके गया। वो जोहर नमाज पढ़ ही रहा था, मस्जिद में सजदे अंदर उनकी रूह परवाज हो गई। अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। मैली नहीं होती तन मैला नहीं होता, गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला नहीं होता, गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला नहीं होता। बात सीधे तो लाजमी बात है कि हर चीज कैमरे की आंख से रिकॉर्ड हो जरूरी नहीं, लेकिन बात सीधे हमारे पास कैमरे की आंख से महफूज शुदा भी मौजूद है। इनके इंतकाल के वक्त जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, इनके इंतकाल सजदे के अंदर हुआ, उनके तासुरात और मजीद इस्लामी भाइयों के तासुरात आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जाहिद अली मरहूम अत्तारी ने मुझे एक वाकया बताया था। मेरी हमशीरा जो है
उसके अंदर एक आला सा यहाँ पे गले में फंस गया था, तो डॉक्टरों वगैरह का इलाज करा के नहीं हो सका, इफाका हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमशीरा ने जैसे ही दावत इस्लामी के मदनी काम को शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह के अंदर जैसे उनको उल्टी आई, तो वो उल्टी आने की वजह से वो जो आला था वो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो आला वो बाहर निकल आया। मुझे जिस तरीके से दावत इस्लामी में लाए वो जाहिद भाई थे मरहूम, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी से मोहब्बत करता हूँ और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में से वाबस्ता हूँ। हम उतना काम तो दावत इस्लामी के लिए नहीं कर सके, लेकिन जितना जाहिद भाई ने मरहूम ने काम किया, मरहूम जाहिद भाई की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में जाने की शिरकत नसीब हुई और दाढ़ी की नियत की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख भी ली और आज जुमेरात को इज्तिमा में जाने की नियत की थी, वो भी मैं जा रहा हूँ। नमाज की पाबंदी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और नमाज भी पढ़ता हूँ। ये जो वाक़या हुआ बिल्कुल मैंने आंखों के सामने हुआ मेरे, मैंने खुद देखा, पर उसने सुन्नत पढ़ ली। जब फर्ज वो पढ़ने लगा सजदे में गया, उसी टाइम पे गिरा। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। फिर वहाँ रश हो गई, फिर हम सब उसको उठा के एम्बुलेंस गाड़ी आई, उसमें रखा जाहिद अली को, फिर लेके गए हम अस्पताल में। वहाँ भी मैं उसके साथ ही था। पहुँचे, डॉक्टर ने बोला भाई ये वहाँ ही इंतकाल कर गया है। ये वाक़या बिल्कुल मेरे सामने ही हुआ। माशाअल्लाह अभी हमारे यहाँ इस गोट में जामियातुल मदीना में इस्लामी भाई पढ़ रहे हैं और मदरसतुल मदीना में मदनी मुन्ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल करें। ये सिर्फ जाहिद अली मरहूम की बरकतें हैं। अल्लाह ताला जाहिद अली मरहूम की मगफिरत फरमाए, उनके जन्नत में आला मकाम नसीब अता फरमाए। अगर अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे उसी तरह काम करने की और अल्लाह हमें कामयाब फरमाए। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे भी ऐसी मौत दे जैसे जाहिद अत्तारी की भाई की हुई है। नहीं होती मैला नहीं होता गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। मदनी बहारों पर मुश्तमिल रसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से शाया होते रहते और निस्बत की बहारें ये भी हमारा एक उन्वान होता है। इसका हिस्सा 8 चमकदार कफन। ये चमकदार कफन और आप यूँ समझिए कि निस्बत की बहारों का हिस्सा अव्वल से हमने शुरू के अंदर आपको कुछ जो मदनी फूल दिए थे साहिब दलाइल खैरात रहमतुल्लाह ताला अलैह की ईमान अफरोज वफात के हवाले से जो हमने मदनी फूल दिए वो कब्र खुल गई, ये रिसाले से हमने दिए और इसके बाद अब चमकदार कफन। तो ऐसी चीजें हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस तरह की बहुत सारी बहारें, और हर बहार लाज़िम बात है वीडियो में महफूज हो ऐसा हो नहीं पाता। और इसके साथ साथ इन हस्तियों के हवाले से जैसे इस रिसाले के अंदर है नवीद भाई की बहार है, इस रिसाले के अंदर खुश नसीब अत्तारी की बहार है, कब्र कुशाई की भी मदनी बहारें हैं, हाजी अब्दुल गनी का वाक़या है, गुलाम जान अत्तारी लतीफ़ाबाद नंबर 2 हैदराबाद बाबुल इस्लाम के इस्लामी भाई का, और इस तरह मुख्तलिफ मकामात के इस्लामी भाइयों का वाक़या है। और इसमें सफ़ा 34 पर लिखा है, मज़कूरा बाला वाक़यात में जिन खुश नसीबों के बदन और कफन एक अरसा गुजर जाने पर भी सलामत थे और इनकी कब्रों में खुशबू का बसीरा था, इन खुश नसीबों में ये निस्बत यकसा दिखाई गई। ये तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अकीदा तौहीद और रिसालत के कायल, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम, सहाबा किराम, अहले बेते अतहार और औलिया एक कामिलीन के मुहिब, चारों अइम्मा-ए-इज़ाम को मानने वाले
اور کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد یعنی حنفی تھے. مسلک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کاربن تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اور زمانے کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مرید تھے. اور یہ رسالہ، ان رسالوں کے اندر بھی بہاریں آپ کو اس انداز کی ملیں گی. تو کچھ چیزیں ہمارے پاس جو ریکارڈ محفوظ تھی ہم نے اسی مناسبت سے آپ کے لیے جمع کی. تختہ غسل پر حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنکھوں کا معاملہ کچھ ہوا جو ہم کچھ حد تک محفوظ کر چکے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مدنی پھول بھی امیر علیہ سنت نے دیے تھے جو اب تک شاید ٹیلی کاسٹ نہ ہوئے مدنی چینل پر. ہم نے وہ بھی نکالے. شروع میں کچھ آپ یوں سمجھے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول بھی ہم لیں گے، امیر علیہ سنت کی احتیاطیں تجہیز و تکفین کے حوالے سے آپ کی احتیاطیں وہ بھی ہم کچھ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کیا صورتحال تھی وہ، اور اس کے بعد ہم ایک اور مدنی بہار کی طرف چلیں گے. آئیے حاجی زمزم کے تختہ غسل کے ان مناظر کو جو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ ہو سکے وہ دکھائیں. چونکہ ہم نے ابھی آپ کو جو چیز دکھائی وہ ہم کیمرے کی آنکھ سے ایسی ہر چیز محفوظ تو ہو نہیں پاتی، تو ہم نے اسلامی بھائیوں کے واقعات دکھائے. اب آپ کو کیمرے کی آنکھ کا ایک واقعہ دکھاتے ہیں، پھر ہم آپ کو کیمرے کی آنکھ کا ایک اور واقعہ بھی دکھائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. جو نکل سکتا ہے بات ابھی نکال دیے تھے، باقی کپڑا بعد میں پھینک نہیں سکتے، اس کو اگر طلب ہوتا ہے تو پاک کھانا پڑے گا. کمر میں ہاتھ بہت کمر میں وہ رکھا ہوا تھا کپڑا خالی سی ہے. بہت احتیاط سے تھوڑا پٹے کو نیچے کا پھیلا نکالو کمر پر. ہاں ایسی ترکیب سے سر کی طرف سے اٹھائیے. پہلے سر کی طرف سے اوپر کرے چادر بہت پھیلا اوپر کر نیچے تھوڑا نیچے
क्या अगर चादर लंबी रखनी हो तो चारों तरफ से ये चादर चादर जो मौजूद है ना उठिया ही हो जाएगा। हाँ अच्छा ही भाई ये चादर काम अगर मुझे तो ठीक है चादर इधर से नहीं पड़ेगा ठीक उस तरह से इधर से पग रखी ऐसा ले लेना। दे देते हैं अस्पताल वाले में लेते हैं तावीज तो घर पर वापस अस्पताल वालों के सामने अब ये कि समझो कि इनका जो वारिस होगा हम तसर्रुफ नहीं कर सकते। इन्होंने दो तावीज जो इनकी मदद कर रहे दो तावीज ये तावीज भी अब इनके वारिस हो गए। अब ये कि जो रसूल देंगे दो तीन इसमें मखसूस वही अंदर रहेंगे बाकी सब बाहर जाएंगे। ये अपनी जरीना अपने हाजी फुजल इसलिए भी मैं झुका तो इन्होंने आँख खोली, अब झुका तो फिर खोल रहे आँख, फिर बंद कर लेते हट जाते। आँख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए जलवा करीब आ तुम पे करो। आँख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए आँख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए आँख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए इसमें जिया दीजिए जलवा करीब आ गया तुम करो। हमने आपने को इस सिलसिले के अंदर जो अमीर अहले सुन्नत की एहतियात है वो भी दिखाई और आपने किस अंदाज से मदनी फूल दिए आशिकान रसूल को जो वहाँ मौजूद थे और जो एहतियातें बयान की वरासा के हवाले से बयान किया, उठाने के हवाले से ये भी नीयत थी कि आपको ये तरीका बयान किया जाए और अमीर अहले सुन्नत की ये मदनी फूल भी हम हासिल कर सकें और इसको सीख सकें। साथ ही साथ हाजी जमजम की हमने दोनों आंखें एक साथ आपको दिखाने की कोशिश की है कि गुस्ल के बाद की उसकी कैफियत और उस वक्त जो अमीर सुन्नत के दरमियान मौजूद थे। इस वक्त जो पोजीशन आग की है आप देखिए और उसके साथ वाली जो आग की पोजीशन है गुस्ल के बाद की वो आप देखें। और लाजमी बात है कि ऐसी सारी चीजें प्री प्लान
मतलब एक एक चीज हम उस तरह रिकॉर्ड करने में कामयाब हो पाए। जो चीज कैमरे की आंख से महफूज हो सकी वो हम महफूज कर चुके और हम आपको वही चीज दिखा सके। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो चाहा, जितना चाहा उतना महफूज हुआ और वो चीज हम आपके आगे बयान करने में कामयाब हुए। आपके बहुत सारे SMS मौसूल हो रहे हैं। एक मैसेज ये भी मिला, आज तो दिल मदीना मदीना हो गया, मुख्तार अत्तारी सरदाराबाद। और एक इस्लामी भाई का ये सिलसिला देखने की, आप यूँ समझे कि इन सिलसिले को देखने के फवाइद क्या होते हैं। मैं आपको एक मैसेज पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं 10 साल तक मूवी देखना, गाने सुनना, लड़कियों से दोस्ती करना, अभी 30 साल का हो गया हूँ। मैं ये सब गंदे काम छोड़कर तौबा करना चाहता हूँ और मुझे इसका तरीका बयान करेंगे। इस तरह का मैसेज आया तो मैं उस इस्लामी भाई को नेकी की दावत देता हूँ। आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए, गुनाहों से तौबा कर लीजिए कि तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। ये सोच कर के मैं जिंदा रहूंगा आगे, ये नादानी ना करें कि गुनाहों से तौबा ना करें। सच्ची तौबा अभी कर लीजिए, हाथों हाथ कर लीजिए। देखिए गुनाहों से तौबा करने वाले, आपने हाजी जमजम के बारे में शायद ना देखा हो, इनका माजी बड़ा अजीब व गरीब सा था। अगर आपने इनका सिलसिला खुले आंख ना देखा हो तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से देखें कि ये भी गाने की फील्ड से ताल्लुक रखते थे और अल्लाह की रहमत से आज तख्ता गुस्ल के अंदर जो चीज महफूज हो गई, अल्लाह ने जितना चाहा उतना हमें मिल सका। और इनकी आंखों का जो सूरत हाल देखिए तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जाहिरी तौर पर ऐसी चीज हमारे लिए खुशखबरी की सूरत होती है। जाहिरी तौर पर हम उसने नहीं रख सकते हैं ऐसे वाकयात देखकर कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसे शख्स का क्या मकाम होगा, नेक लोगों की क्या सूरत होगी। ये कहीं मैं किसी और जमाने की बातें 100-200 साल पुरानी बातें नहीं कर रहा। मैं आपको अपने दरमियान रहने वाले, बल्कि यूँ कहा जाए हमारे साथ बैठने वाले, मदनी चैनल के अंदर आने वाले एक आशिक रसूल का ये आपको तख्ता गुस्ल के मनासिर दिखाए गए। और आप भी इस सोच में ना रहिए कि मैं कब गुनाहों से तौबा करूं और मेरी जिंदगी क्या होगी। फौरन तौबा कीजिए और तौबा फौरन करना ही जरूरी है, बल्कि तौबा में ताखीर करने की भी इजाजत नहीं है, फौरन तौबा करनी होती है। गुनाह से तौबा कीजिए, सारे गुनाहों से तौबा कर लीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। तौबा उसी सूरत में है कि जबकि आइंदा गुनाह ना करने का इरादा हो, जो किया उस पर नदामत हो और अभी इसको छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला आपको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रखे। www.amirahlussunnat.net पर जाकर अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल सुनते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तौबा की बहुत सारी सोच आपको मुयस्सर होगी और आपके बहुत सारे SMS मौजूद हैं, मगर ये आपके SMS का तांता बंधा हुआ है और लाज़मी बात है कि ये सारी चीजें नहीं पढ़ी जा सकती। मुरीद अहमद बक्कर से इनका भी मैसेज आया है, बाजों के नामों के बगैर तो कई मैसेज वैसे ही आए हुए होते हैं। और साथ ही साथ अब हम आ रहे हैं उस तरफ जो कैमरे की आंख ने महफूज किया और एक मदफून इस्लामी भाई का तकरीबन 41 माह के बाद इनकी कब्र बारिशों की वजह से बैठ गई। जो कुछ जाहिर हुआ, जो कुछ महफूज हुआ, उनके इंतकाल के वक्त की क्या सूरत हाल हुई थी और अमीर अहले सुन्नत ने किस तरह दुआओं से उनको नवाजा था और उसके बाद उनकी कब्र का क्या मामला हुआ। और इसको देखकर ऐसा उस्तादन भी बनना मुश्किल नहीं है कि यूँ कहा जा सकता है कि अमीर सुन्नत की दुआओं की बरकतें, अमीर सुन्नत की निस्बतों की बरकतें इनको हासिल हुई और कैसी हासिल हुई, क्या हुआ और हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अब तक दूर क्यों हैं। करीब आ जाइए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। वो मुफ्ती दावत इस्लामी के कब्र के मनाजिर भी हम इस मौके पर आपको दिखाना चाहेंगे। और ईमान अफरोज अमवात का ये हमारा सिलसिला, आज के सिलसिले का नाम ईमान अफरोज अमवात है। और इस सिलसिले के अंदर इंशाअल्लाह सवजल अब हम आपको मुफ्ती दावत इस्लामी, इनकी कब्र का खुलना, इनकी पेशानी, इनका इमामा, इनकी जुल्फों का सलामत रहना और इस मंजर का कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। हम जाहिद भाई से चले थे जो हम कैमरे की आंख से महफूज न कर पाए। तख्ता गुस्ल पे जो हमने हाजी जमजम का देखा वो हमने आपको दिखा दिया और कब्र खुलने के बाद की जो कैफियत थी और जितनी हमें शरई इजाजत मिल सकी वो हम आपको दिखा रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 29 तारीख को जो देखा गया 2009 कमोबे 3.5 साल के बाद एक ऐसा शख्स जो आलिम था, मुफ्ती था और क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी ना, तो वहाँ के जो इस्लामी भाई थे अमीर सुन्नत के साथ, उनको तो इत्तला हो गई
तो वो जानते थे अमीर सुन्नत रोजे से हैं, जैसे इनको पता चलेगा कि फारूक के साथ ये हो गया तो ये खाएंगे पिएंगे कैसे। उनकी ये, क्योंकि अब इतनी दूर से तो कुछ हो तो नहीं सकता था। खैर वो इफ्तार हुई और इफ्तार होने के बाद फिर उसने बताया तो उनका बयान है कि अमीर सुन्नत की फिर तबीयत में तब्दीली आ गई कि ये क्या हो गया। खैर फिर वो अब रात की फ्लाइट लेकर अमीर सुन्नत आए और फिर हफ्ते को फैज़ान मदीना में कमोबेश 10:30 बजे के आसपास इनकी नमाज जनाजा थी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए अब आपको हम वो मनाजिर दिखाते हैं जिससे मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह तआला अलैह का आखिरी दीदार है। और उस आखिरी दीदार में फिर आप देखेंगे अमीर सुन्नत जनाजे में शरीक हैं, अमीर सुन्नत कांधा दे रहे हैं। दायरा एक बना हुआ जिसमें अमीर सुन्नत की निशानी की गई है कि ये कांधा देते हुए हैं। एक आशिक रसूल मशहूर व मारूफ नातख्वां मरहूम निगरान शूरा दावत इस्लामी मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी के साथ फिर इनकी तदफीन हुई। तो वहाँ लहद है, इस्लामी भाई जमा हैं, अमीर सुन्नत अपने हाथों से जो कब्र में उतार रहे हैं। और उस वक्त अमीर सुन्नत पर जो एक कैफियत आ रही थी कि इनका कह सकते हैं कि सबसे चहीता बेटा दुनिया से चला गया, मदनी बेटा इनका सबसे चहीता मदनी बेटा दुनिया से चला गया था। एक ऐसा बाप जिसका मतलब इस तरह कोई चला जाए, उस बाप पर क्या कैफियत होती है, उन घर वालों पर क्या कैफियत होती है, ये आप जानते हैं। लेकिन आपका एक घर का एक फर्द जुदा होता है। यहाँ तो पूरी दावत इस्लामी जैसे कि वो तो कुछ रहा नहीं हमारे पास, ऐसा मतलब कि मर्द कामिल, मर्द कलंदर और एक जबरदस्त इस्लामी भाई थे। आइए उन मनाजिर को एक बार देखते हैं। सल्लू अलल हबीब। नहीं होती दगन मैला, नहीं होता गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला, नहीं होता गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला, नहीं होता। नहीं होती दगन मैला, नहीं होता कफन मैला, नहीं होता गुलामाने मुहम्मद का कफन मैला, नहीं होता। नहीं होती दगन मैला, नहीं होता खबरो हश्र का इसी कब्र की थोड़ी थोड़ी मिट्टी की चुटकी लेकर अव्वल शरीफ 3 बार उल्हू बंदा पढ़कर इसको दम करके रुमालों में जमा कर। नहीं होती दगन मैला, ये जो कुछ आपने पढ़ा ये नियत नहीं करते रहे कि सरकार को पहुंचे, सरकार
محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا इंशाअल्लाह सब लिख कर अभी भी इस वाले और खुद भी कर दें आप लोग और
پی میں بھی میرے کو یہ پرچیاں پہنچاتے ہیں تو پی میں ان شاء اللہ زیادہ لوگ پتا چلے کہ راجستھانی میں رہنے میں کتنا فائدہ ہے اور روڈ میں بھائی اور مجھے بھائی کی خبر پڑی اور مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے نگرانی پورا کر دیا کہ دوسرے کو تو کہانی جائے اس سے محبت میں نے سے محبت عالم کو ابھی لیکن عالم میں باغ کم نظر آتا ہے. ان شاء اللہ کیا کی باتیں مجھے چند باتیں وہ دیکھتا رہا ہوں جو سب کو نہیں معلوم ہوتی. یہ لائٹ میں نہیں دیتے تو میں بھی جانتا ہوں. مسکراتے ہوئے دیکھنے والے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھیں مبارک بھی سن میں جو میرے ہیں وہ میرے دعوت اسلامی کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہوگی. کسی ذمہ دار سے دعوت اسلامی کو چھوڑنا گندا ہے بھول کرتا ہے. میں بھی بھول کرتا ہوں, چاہے چھوٹا والے بھی کرتے ہوں گے, خدا نہیں بھی کرتے ہوں گے. ہم سب محسوس تو نہیں, نبی تو نہیں, گناہ تو کرتے ہیں. ہمیں کس سے کتنا کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کو چلاتا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا میں لوگوں کی اصلاح کی کوشش. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا في الدنيا وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمین یا اللہ آمین آمین. ہم نے ہمارے حاجی فاروق کو تیری رحمت کے سپرد کیا. اے اللہ تیری رحمت کے حوالے اب ہم کیا ماں باپ کا رشتہ, کیا ہماری دوستیوں کا رشتہ ہے. تیری رحمت کی جو مجھ سے اس کے کیا آئے گا, تو ہی کرم کرے گا مولا. تیری رحمت اب کیا آئے گی ہے, تو ہی سے کیا بتائے گا, تو کرے گا. ہم اپنی لگا نہیں سکے, لگا پائے تو بھی روشنی ہوگی. اللہ تیرے محبوب کے نور سے ہمارے حاجی فاروق کی جگمگ جگمگ جگمگ
أشهد أن محمدا رسول الله
اور غوث پاک کا مرید اعلیٰ حضرت کا دیوانہ امیل سنت کا شہدائی دعوت اسلام کا مبلغ، اس کے امامہ شریف پیشانی کا حصہ، پھر وہ پیشانی کا حصہ جو وہاں شرکا جماعت ہے ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ وہاں جو اسکرین لگائی گئی تھی تو باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہاں پیشانی نظر آ رہی ہے۔ آئیے اب وہ روپ اور منظر ہم دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ یہ مزار شریف کا منظر ہے، یہ شہزادے ہیں، اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا، اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ ابھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کی اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا۔ یہ دیکھیں سائیڈ میں یہ دیکھیں، ایک اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشان نظر، یہ دیکھیے یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو سکا، حاجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا، لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی۔ یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چمکتی دمکتی، کیونکہ اسلام بھائی نے بھی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ملاحظہ کی تھیں۔ امیر علیہ سنت کا پھر فون اس سے پہلے جو منظر دکھا اس سے پہلے تشریف لایا، امیر علیہ سنت نے ہی اعلان کیا کہ انہیں وہ کیمرے میں جو منظر بند کیا گیا وہ منظر دکھا ہے کہ ایک ان کا مدنی بیٹا، روحانی بیٹا، اور اس کے ساتھ اتنا مطلب کہ ایک واضح معاملہ ہوا، اور 3.5 سال کے بعد الحمدللہ مزار شریف میں ان کا امامہ، چہرہ، ہاتھ سب کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا، اور جو ہمارے کیمرے نے بند کیا وہ بھی آپ نے بھی مدنی چینل پہ دیکھا۔ ان کے ایک اپنے جذبات تھے، اور انہوں نے اپنے فون کر کے اس شرکا اجتماع سے، شرکا جو وہاں جمع تھے ان سے الحمدللہ مدنی قافلے کی نیت بھی کروائی۔ ہمارے حاجی فاروق جو کہ عمر میں بھی کافی مطلب نوجوان 30 کے آس پاس والے عمر تھی آپ کی، اور حافظ قرآن بھی تھے اور پکے حافظ قرآن تھے، اور عامل جو قرآن بھی ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان کو توبہ کرنے والا بھی پایا، ان کو ہم نے عبادت گزار بھی پایا تھا۔ میں یہ کہوں گا تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ایسا عالم باعمل میری آنکھوں نے کم دیکھا، اگر کہوں نہیں دیکھا تو بھی شاید غلط نہیں، اور الحمدللہ اندر جا کر غلام زادہ حاجی عبید رضا نے مفتی دعوت اسلامی کی مہم بنا لی ہے۔ ان کی پیشانی، ان کے سر کے بال کچھ اس میں آئے، اور امامہ شریف بھی آیا الحمدللہ۔
वरना पेशानी भी किसी को नजर आना 3.5 साल के बाद तो इमामा बराबर यानी कि सही सूरत में इसी तरह होना, बाल का न झड़ना, ये मतलब जाहिर है कि एक ऐसी बातें कि जो आदत का निशान नहीं होता, जिसको हम एक करिश्मा कुदरत कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का दावत इस्लामी पर कितना करम है। और इस तरह के बेशुमार वाकयात दावत इस्लामी वालों के आप सुनते पढ़ते रहते। आज इस करिश्मा कुदरत को देखने की खुशी में मेरी दरखास्त है कि मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इसाले सवाब की नीयत से, इनको तोहफा देने की नीयत से आप मदनी काफिले में सफर के करके बनाए, जितने भी आए हैं कौन कौन नियत करता। इस रूप और मंजर को जो अभी हमने देखा सहरा मदीना में मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर, इससे वहाँ जो लोगों ने देखा तो चंद लोगों के जो तासुरात हमने अभी निकाले आपके लिए, आइए उनके तासुरात सुनते हैं। मोहम्मद रफीक है मेरा नाम अली आरिफ खान है, मीडिया से ताल्लुक है मेरा। जी मुझे शेख मोहम्मद इजाज़ साहब है, काशिफ अत्तारी, मोहम्मद जुनैद अत्तारी, मोहम्मद उमर अब्बास सादरी। मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र की जो मुरम्मत के मनाजिर थे देखकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में कुछ तासुरात इरशाद फरमाएं। बस तासुरात क्या होंगे, ये तो एकदम ईमान रोशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, ईमान फिर से ताज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रूह परवर मंजर था और हमारे ईमान रोशन हो गए इस टाइम, हमारे मुर्शिद का करम है। अल्लाह के वली हैं, वो हयात ही रहते हैं। मुफ्ती साहब की बड़ी हमने अल्हम्दुलिल्लाह करामतें सुनी थी और अल्लाह के ये वली थे। अल्लाह ताला करोड़ा एहसान है मसले के अहले सुन्नत में, और फिर मुरीदे मीर अहले सुन्नत के फैजान की ये बरकत है। ये वो जमात है जो कि मैंने कभी इसमें कोई सियासत नहीं देखी। ये भी हमारी दावत इस्लामी की एक मदनी बहार है, एक आम इंसान शायद तस्वुर भी नहीं कर सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा। हमें तरगीब मिलती है कि हम अल्लाह की राह में ऐसी तंजीम से, ऐसे माहौल से वाबस्ता हो जाएं जिनमें ऐसी बरकतें और बहारें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहारें जब आंखें को देखी बहारें हैं तो फिर इसके बाद क्या चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के कामों में भरपूर हिस्सा लेंगे, मदनी काफिलों में सफर करेंगे। नियत की है कि इसी महीने में 3 दिन का मदनी काफिला इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 12 माह के लिए मुसाफिर जरूर बनूंगा। तो तमाम इस्लाम मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। दावत इस्लामी पर अल्लाह का बहुत करम है, जबी मेली नहीं होती दहन मेला नहीं होता, जबी मेली नहीं होती दहन मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं होता। जबी मेली नहीं होती दहन मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मेला नहीं होता। सल्लू अलल हबीब। बातें बहुत हैं। किताब मुफ्ती दावत इस्लामी, इसको हासिल करें, इसमें बहुत कुछ मवाद है सीखने के लिए, समझने के लिए। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही